તો માઉન્ટ આબુમાં શીતલહેરે લોકોને ઠૂંઠવી દીધા છે। આબુમાં બરફની ચાદર પથરાઈ છે। આબુમાં સિઝનમાં બીજી વખત બરફ જામ્યો છે। તો પાર્ક કરેલા વાહનો પર બરફના થર જામ્યા। કાતિલ ઠંડીમાં ઠૂંઠવાયા છે સહેલાણીઓ। ગરમ વસ્ત્રો સાથે ઉમટ્યા પ્રવાસીઓ। લોકોએ ઠંડીથી રક્ષણ મેળવવા ગરમ વસ્ત્રો અને તાપણાનો લીધો સહારો। अन्य महत्वपूर्ण समाचार बात करिए तो भरूच में 3 बाळको पर मधमाखीनो हुमलो। झाड़ पर चारो कापवा चढ़ेला बाळको पर मधमाखीनु झुंड तूटी पड्યું। 6, 7 અને 13 વર્ષના બાળકો પર મધમાખીઓનો હુમલો। વન વિભાગ કચેરી નજીક આવેલા ઝાડ પર ચડ્યા હતા બાળકો। જીવ બચાવવા બાળકો નજીક આવેલ મામલતદાર કચેરીમાં ભાગ્યા તો મધમાખીઓના ડંખથી બાળકો થયા છે ઘાયલ। કર્મચારીઓએ બાળકોને સારવાર માટે ખસેડ્યા તો હાલ તમામ બાળકો સ્વસ્થ છે। तो बाळको पर मधमाखी द्वारा हुमलो करवामां आव्यो। 6, 7 અને 13 વર્ષના બાળકો પર મધમાખી દ્વારા હુમલો કરવામાં આવ્યો। ભાવિન જોડાયા છે વધુ માહિતી માટે ફોન લાઈન પર। ભાવિન, શું અપડેટ? जी काले वागरानी अंदर जे 3 बाळको मधमाखी जे हुमलो कर्यो ए झाड़ पर चारू कापवा चढ़्या हता अने बाळको नाना हता। अचानक एमने खबर ना हती अने बाजुमां मधमाखीनो पूरो हतो अने अचानक मधमाखी एमने तडदनसी जवा पामी हती, परंतु ए लोकोए भूचको मारीने नीचे पड्या हता अने मामलतदारश्रीने खबर पड़ी हती। मामलतदारश्री निकुलभाई महेन्द्रभाई राठोडे तरत ज एमने होस्पिटल खसेड्या हता अने मधमाखीना हुमलाथी बचाव्यो हतो। ए प्रशंसनीय कामगीरी छे। जी बिल्कुल, आभार समग्र माहिती बदल। तो छोटाउदेपुर में चौंकावनारो अकस्मात सामे आव्यो छे। तंबूमां चालता ढाबामां घुसी धसमसती कार। पूर झड़पे आवेली कार ढाबामां घुसी हती। अकस्मातमां 3 लोकोने ईजा पहोंची छे। तो बोडेलीथी छोटाउदेपुर मार्गनी बाजुमां लारी पासे बांधेला तंबूमां कार घुसी गई हती। तंबूमां કેટલાક લોકો નાસ્તો કરી રહ્યા હતા। એ સમયે જ પૂરપાટ આવેલી કારે લોકોને અડફેટે લીધા હતા। અકસ્માત સર્જીને કાર લઈ કાર ચાલક ફરાર થયો હતો। મહત્વનું છે કે છોટાઉદેપુરમાં ચોંકાવનારો અકસ્માત સામે આવ્યો છે, જેના સીસીટીવી દ્રશ્યો પણ સામે આવ્યા। તંબુમાં ચાલતા ઢાબામાં ઘૂસી ગઈ ધસમસતી કાર ફૂલ સ્પીડમાં सीधी ढाबामां घुसी गई हती, जे दृश्यों पण सीसीटीवी कैमरामां कैद थया छे। अकस्मातमां 3 लोकोने ईजा पहोंची छे, जेमने सारवार माटे खसेडाया छे। 10 साढ़े 10 बजे का टाइम होगा, 10-11 बजे के आसपास। तो मालूम नहीं, उधर से गाड़ी आया, अंदर घुस गया। ये कस्टमर का था, मैंने भगा दिया। उनको बोला भाग जाओ, गाड़ी आ रहा है, भाग जाओ। वो लोग किसी को तबलीग तो किसी को चोट तो नहीं लगा। और दुकान में नुकसान है वो तो दूंगा बोल रहे। लगा तो किसी को नहीं है, लेकिन वो खाली नुकसान हुआ हुई है। थोड़ा सा लगा है, बच गया। हाँ बच गया, वो तो बच गया। लगा तो किसी को नहीं, वैसा चोट तो किसी को नहीं लगा। तो वडोदराना डभोईमां हिट एंड रननी घटना बनी है। अजाण्या वाहन चालके मोपेडने मारी टक्कर। 21 वर्षीय युवकનું घटना स्थळे મોત નીપજ્યું। तो डभोई स्टेच्यू ऑफ यूनिटी रोड पर बनी है घटना। डभोई पोलीस पण घटना स्थळे पहोंची है। युवकना मृतदेहने पीएम अर्थे खसेड्या। पोलीसे अजाण्या वाहन चालक सामे गुनो नोंधीने વધુ તપાસ હાથ ધરી છે। अन्य महत्वपूर्ण समाचार मुंबईथी। मुंबईना कुर्लामां गमकवार अकस्मातमां 7 लोकोना मौत निपज्या। बेकाबू सिटी बसे अनेक लोकोने कचड्या। 7 लोकोना मौत निपज्या छे। 30 थी વધુ લોકો ઘાયલ છે। तो कुर्ला स्टेशनथी अंधेरी तरफ जती सिटी बसनी ब्रेक फेल थता सर्जायो हतो अकस्मात। तो अकस्मातनी आ समग्र घटना छे ते सीसीटीवीमां कैद थई छे। कुर्लामां गमकवार अकस्मातमां 7 लोकोना मौत निपज्या छे। तो बेकाबू सिटी बसे अनेक लोकोने कचड्या। अन्य समाचार उत्तर प्रदेशथी। उत्तर प्रदेशना बागपतमां भयंकर अकस्मात सर्जायो छे। बेफाम आवती कारे घोड़ाने अडफेटे लीधो। कारनी टक्करथी 7 फूट हवामां उछळ्यो घोड़ो। अकस्मातनी आ घटना छे ते सीसीटीवीमां कैद थई छे। कारनी टक्करथी जे घोड़ो छे ते अडफेटे આવ્યો હતો અને 7 ફૂટ સુધી તે કઈ રીતે ઢસડે છે તેના દ્રશ્યો અહીંયા સામે આવ્યા છે। ઘોડાને અડફેટે લેતી આ કારના દ્રશ્યો સીસીટીવી કેમેરામાં કેદ થયા। 7 ફૂટ હવામાં ઉછળ્યો ઘોડો। સુરતના રસ્તા પર દોડી રહ્યું છે મોત। અનેક રિક્ષાઓ પાસે નથી
ફિટનેસ સર્ટિફિકેટ વગર ફરતી રિક્ષાઓ સામે આરટીઓ વિભાગે કરી છે લાલાંક. 45થી વધુ ઓટો રિક્ષા ડિટેન કરવામાં આવી છે. 7,000થી વધુ ઓટોના ફિટનેસ ટેસ્ટ બાકી છે. શહેરમાં હજી પણ અનેક રિક્ષાઓના ફિટનેસ ટેસ્ટ હજુ પણ બાકી છે. તો સુરતમાં ફિટનેસ ટેસ્ટ વગર ફરતી ઓટો રિક્ષા ડિટેન કરાશે. ફિટનેસ ટેસ્ટ વગરની ઓટો રિક્ષામાં પેસેન્જરને બેસાડવું જોખમરૂપ છે. ફિટનેસ પૂરું થઈ ગયા બાદ પણ લોકોના માટે એ લોકો વાપરવામાં આવે છે. એ રિક્ષાઓને પકડીને ડિટેન કરવામાં આવી રહી છે. વધુમાં આવી લગભગ 45થી વધુ પ્રકારની રિક્ષાઓને પકડીને ડિટેન કરવામાં આવી છે. છેલ્લા ઘણા દિવસથી આ પ્રક્રિયા આરટીઓ કચેરી દ્વારા હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. અને કેટલાક એવા રિક્ષાઓ છે કે જે અગાઉ એમણે ફિટનેસ કરાવી લીધું છે, પરંતુ ઘણી બધી રિક્ષાઓના ફિટનેસ હજી બાકી છે. જે પૈકી 19,000 જેટલી રિક્ષાઓના ફિટનેસ બાકી હતા. 12,000 જેટલી રિક્ષાઓ ફિટનેસ કરેલી છે, પરંતુ બાકી રહેલી રિક્ષાઓના ફિટનેસ સમયસર નહીં થાય તે તમામને ડિટેન કરવાની કાર્યવાહી હાલમાં ચાલુમાં છે. સુરતના વરાછા ઝોનમાં વિવાદ વચ્ચે કાર્યપાલક ઇજનેરની કરાઈ છે બદલી. કમલેશ વસાવાની ટ્રાફિક બીઆરટીએસ પ્રોજેક્ટમાં બદલી કરાઈ છે. ભાજપ કોર્પોરેટર અને કાર્યપાલક ઇજનેર વચ્ચે થઈ હતી તૂતુ મેમે. સતત ગેરહાજર રહેતા હોવાનો સવાલ કરતા ઇજનેર ભાગ્યા હતા. કોર્પોરેટર ધર્મેશ ભાલાળાના સવાલના જવાબ આપ્યા વગર રવાના થયા હતા કમલેશ વસાવા. તો પાર્કિંગ વિવાદને લઈને લાંબી રજા પર ઉતરી ગયા હતા કાર્યપાલક ઇજનેર. વરાછાના વિકાસ કાર્યો અવરોધાતા કોર્પોરેટર ભાલાળાએ માંગ્યો હતો જવાબ. ભાજપ કોર્પોરેટરે કમલેશ વસાવાની બદલીની માંગ કરી હતી. મને ધર્મેશ ભરલા 15 નંબરનો કોર્પોરેટર છું. કમલેશભાઈ વસાવા અમારા કાર્યપાલક છે. મારી સાથે ચાલ, મારી સાથે નહીં જવાબ તો કમલેશભાઈ અરે બિલકુલ આપવો પડશે. હું કઈ દાદાગીરી કરવા નથી આવ્યો, પ્રેમથી વાત કરવા આવ્યો છું. મને જવાબ મારે ખાલી એ જ જાણવું છે, રજા ક્યારે મૂકી હતી, મંજૂર થઈ છે? આ કમલેશભાઈ વસાવા જવાબ આપ્યા વગર આજે શાસક પક્ષનો કોર્પોરેટર છું, વોર્ડ નંબર 15નો અમારા કાર્યપાલક છે કમલેશભાઈ વસાવા. જવાબ આપવા માટે હું પૂછું છું, મને જવાબ તમે આપો. તમે રજા મૂકી છે કે નથી મૂકી, મંજૂર થઈ છે કે નહીં? તો તમે જોઈ શકો છો જવાબ પણ નથી આપતા. પણ એ વાત છે, તમે રજા મૂકી, તમને રજા મળી છે કે નથી મળી? તમે કેટલા ટાઈમ આવો છો અહીંયા જોન ઉપર? તમે 3 દિવસથી જોન ઉપર કેટલો તમે બેઠા? અને હાજરી પૂરી જતા રહો છો. મારી પાસે કમલા કેટલો તમે આ જોઈ શકો. તમે કાર્યપાલક છે વરાછા ઝોનના. આજે ભાગવાની તૈયારી કરીને જવાબ નથી આપી શકતા અમને. કેટલા દિવસથી અમે પ્રશ્ન કરીએ, જવાબ નથી આપતા અમને. આવા અધિકારીઓ કોઈ કામ નથી વરાછા ઝોનની અંદર. ટાઈમ પાસ કરે છે લોકો. અધિકાર કાર્યપાલક ઇજનેર કમલેશ વસાવા આજે શાસક પક્ષનો કોર્પોરેટર છું. જવાબ આપવા માટે એની પાસે સમય નથી. ઊભા જતો રહે છે અને દાદાગીરી પૂર્વક આ વિસ્તારનું કામ કરે છે. આવા લોકોનું અમારે કોઈ કામ નથી. અમે સંપૂર્ણ સક્ષમ છીએ સારા અધિકારીઓ પાસેથી કામ લેવા માટે. આવા લોકોનું વરાછા ઝોનમાં કામ નથી. માનનીય મેયરશ્રી આપને વિનંતી કરું છું કે આવા લોકોને તાત્કાલિક અહીંથી હટાવવામાં આવે. તો બીઝેડ ગ્રુપ કૌભાંડમાં શિક્ષકોની સંડોવણી તો લેવાશે પગલાં. શિક્ષણ મંત્રી કુબેર ડિંડોર કડક ભાષામાં તેમણે વાત કરી. શિક્ષકોની ગરિમા લજવનારાઓને છોડાશે નહીં. છેતરપિંડીમાં કોઈ શિક્ષક સામેલ હશે તો પગલાં લેવાશે. તપાસમાં જે કોઈ સામેલ હશે તો સખ્ત કાર્યવાહી પણ થશે. આવનારા સમયમાં શિક્ષક મિત્રો પોતાની ગરિમા જે લજવે છે, નૈતિકતા છોડે છે, એમની કોઈ સંજોગે આપણા શિક્ષણ વિભાગ કે આપણી સરકાર એમને છોડવા માંગતી નથી. જે લોકો આ કૌભાંડમાં કે નિર્દોષ લોકોને, ગરીબ લોકોને છેતરવાની કામગીરી જેમને કરી હોય અને જે કંઈ અમારા રડારમાં જે હશે અને જેમના નામ આવશે એની તપાસ એની કરવામાં આવશે, હકીકતની રિપોર્ટ લેવામાં આવશે. જે લોકો એમાં સામેલ હશે સીધી કડીમાં જો અમને સુરાગ મળશે તો નિશ્ચિત કાયદેસરની કાર્યવાહી અમે. તો બનાસકાંઠાની સરકારી શાળામાં